السلام علیکم میرے پیارے بچوں. میں آج اپنے اسکول گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول درگملہ ماربل کالونی کلاس 8 کے بچے. میرا سبجیکٹ ہے سوشل سائنس اور ٹاپک ہے ریسورسز. میرے پیارے بچے, جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم بہت سی چیزیں استعمال میں لاتے ہیں ایز پر اور نیڈ, ایز پر دیئر ویلیو. ان کے حفاظت اور ضرورت کے حساب سے ہم بہت سی چیزیں روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل واٹر. واٹر اگر میں لے لوں گا, اس کو ہم روزمرہ اپنی روزمرہ زندگی میں اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کوکنگ کے لیے کرتے ہیں, واشنگ کے لیے, کلیننگ کے لیے ایٹسٹرا. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں آج کل پیٹرولیم بھی ہم استعمال کرتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی ایز پر آور نیڈ. ٹرانسپورٹ میں, مینوفیکچر آف گڈس ایز فیول بھی استعمال کرتے ہیں. اور ہمارے پاس ووڈ ہے, لاگس, اس کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں ایز پر آور نیڈ, ایز فیول. اور ہم ان سے کچھ ٹولز بھی بناتے ہیں, جیسے کہ آپ کلاس میں دیکھیں آپ کے پاس ٹیبل ہے, آپ کے پاس چیئر ہے. یہ ایسے ٹولز ہتھیار ہیں جو ہم نے لکڑی سے بنائے ہیں. یعنی پیٹرولیم, آئرن, سیمنٹ, ووڈ, اسٹون ایٹسٹرا. اس کے ساتھ ساتھ ہم آئرن بھی استعمال کرتے ہیں. ہم آئرن کو بھی کچھ نئی شکل دے کر, یہاں آپ دیکھتے ہیں آپ کے پاس آئرن کی کرسی ہے, ہمارے پاس کیل ہوتے ہیں. جب ہم کھڑکی بناتے ہیں, دروازہ بناتے ہیں تو اس کو کیل لگاتے ہیں, یہ آئرن کا ہوتا ہے. ان شارٹ ہم بہت سی چیزیں روزمرہ اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں ایز پر our need depends upon their value. اس کے ساتھ ساتھ ہم فوڈ بھی استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہمیں زندہ رہنا ہے, ہمیں کھانا ہے. ایئر بھی استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس سے بھی ہماری زندگی ناممکن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیسن, دوائی, جو ہمیں ہیلتھ کے لیے ضروری ہے, بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ پروفیشنل پرسنز ہیں. فار ایگزامپل آپ یہاں اسکول آئے ہیں, پروفیشنل پرسنل. پروفیشنل پرسنز ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس ڈاکٹر ہے, آپ کے پاس انجینئر ہے, آپ کے پاس ٹیچر ہے. ٹیچر کا کام ہے جو آپ کو پڑھاتا ہے. ڈاکٹر کا کام ہے جو آپ کی بیماری دیکھتا ہے. اور انجینئر کا کام ہے جو آپ کو ڈیزائن دیتا ہے. آپ کو مکان بنانا ہوگا, آپ کو کوئی چیز کنسٹرکٹ کرنی ہوگی. یہاں ایگریکلچر میں ایگریکلچر اسسٹنٹ ہمارے پاس ہوتا ہے جو ہمیں ایگریکلچر کے بارے میں جانکاری دیتا ہے. ان شارٹ جتنی بھی جو چیزیں روزمرہ ہم اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں ایز پر آور نیڈ ڈپینڈز اپان دیئر ویلیو, ان سب چیزوں کو ہم بولتے ہیں ریسورسز. کیونکہ ان کی ضرورت ہوتی ہے, ان کا ایک ویلیو ہوتا ہے. جب ان کا ایک ویلیو ہے, جب ان کی ایک ضرورت ہے, تب ہم ان کو استعمال کرتے ہیں. ان چیزوں کو ہم ریسورس بولتے ہیں, جو میرا آج کا ٹاپک ہے. یعنی ریسورس. اب یہ ریسورس جو ہیں, یہ ریسورس یہ اکنامک بھی ہو سکتے ہیں, ہائی اکنامک, لیس اکنامک بھی ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں چولہا جلانے کی لکڑی چاہیے, ایزیلی ہمیں ملتی ہے, جنگل میں جائیں گے لائیں گے. اب ہمیں کیروسین آئل بھی چاہیے, گیس بھی چاہیے, گیس سے بھی ہم کھانا پکاتے ہیں. لیکن گیس اکنامک ہے
हाई इकोनॉमिक, और ये जो लकड़ हम लाते हैं चूल्हा जलाने के लिए ये लेस इकोनॉमिक है। तो रिसोर्सेज हाई इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, लेस इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, लेकिन सब हमारे लिए जरूरी है, whether it is high economic or less economic, both are essential for us. अब रिसोर्स समझ आ गया, जिन चीजों को हम अपनी जरूरत के हिसाब से एज पर अवर नीड डिपेंड्स अपॉन देयर वैल्यू इस्तेमाल में लाते हैं, उन चीजों को रिसोर्स बोलते हैं। तो मैं आपको ये रिसोर्स की डेफिनेशन यहां लिखूंगा ताकि आपको याद रहे। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs as per their value is called as resource. यानी everything available in our environment, जो हमारे environment जो कुछ भी available है, जो मैंने अभी आपसे बताया, ये सब चीजें available है हमारे environment में। वाटर है, वुड है, आयरन है, सीमेंट है, यानी डिफरेंट थिंग्स जिनकी मैंने आपको भी मिसाल दी है, आयर है, ये सब अवेलेबल है। इनको हम इस्तेमाल करते हैं एज पर अवर नीड, क्योंकि हमें जरूरत है, हमें सांस लेने की जरूरत है, हम आयर इस्तेमाल करते हैं। हमें खाना है, ये तो हमें लेना है। अब डिपेंड्स अपॉन देयर वैल्यू, और जिसका जितना वैल्यू है, जिसके फॉर एग्जांपल वैल्यू की मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूंगा। एक अमीर आदमी है, उसको मकान बनाना होता है, कंस्ट्रक्ट करनी होती है कोई बिल्डिंग, वो हाई फाई तरीके से इस्तेमाल करता है, उसको सीमेंट लगाता है, स्लैब लगाता है। जब कोई गरीब है वो लकड़ का बनाता है। तो एज पर आवर नीड और वैल्यू, क्योंकि वो ज्यादा कॉस्टली होता है, ये कॉस्टली कम होता है। सो रिसोर्स कैन बी डिफाइंड एज एवरीथिंग अवेलेबल इन our environment which can be used to satisfy our needs as per their value is called as resource. आगे रिसोर्स की बात, लेकिन यहां ये भी खत्म नहीं होता है। अब जो ये रिसोर्स हैं, ये कितनी टाइप्स के हैं, इसकी टाइप्स हैं, यानी हमारे पास जितने भी रिसोर्स हैं इसके टाइप्स हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा और आगे भी आपको इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। अब इस रिसोर्स के 3 टाइप्स हैं, यानी रिसोर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 फॉर्म्स। ये मैं आज आपको एक्सप्लेन ही करूंगा और इंशाल्लाह देखेंगे टाइम का क्या हिसाब रहेगा, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी दूंगा। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा आता है मैन मेड, एंड थर्ड वन आता है ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स। यानी अब रिसोर्स आपको समझ आ गया। अब इस रिसोर्स को क्लासिफाई किया गया है 3 चीजों 3 हिस्सों में। And there are 3 types of resources present in the environment in our on the earth. One is natural resource, man-made resource, human resource. आप जानते होंगे नेचुरल रिसोर्स को हम बोलते हैं कुदरती, जो कुदरत ने हमें दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल कुदरत ने हमें वाटर दिया है, पानी। कुदरत ने हमें जंगल दिया है जहां से हम खुद पेड़ उगते हैं, हम ले आते हैं, फिर उसको इस्तेमाल में लाते हैं। कुदरत ने हमें एयर दिया है। कुदरत ने हमें जमीन दिया है, जिस जमीन के ऊपर हम काश्तकारी करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, सब्जी उगाते हैं, फ्रूट्स के प्लांट्स उगाते हैं।
दैट मीन्स इन सब को बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। अब मैन मेड रिसोर्सेज, यहां आपके पास ये बोर्ड है, इस बोर्ड को हमने इस्तेमाल किया है लिखने के लिए। ये खुदा साहब ने नहीं बनाया, उसने नहीं भेजा है। ये हमारे पास एक दरख्त था, दरख्त को हमने मॉडिफिकेशन किया है, उसी से ये बनाया है। जिस तरह यहां से ये दरवाजा है, चेयर है, दीज आर मैन मेड थिंग्स। यहाँ आप स्कूल से बाहर जाओ, घर पर आपको पानी चढ़ाना होता है ऊपर टंकी में, तो ये बहुत आप क्या बाल्टी से उठा सकते हैं, टंकी में डाल सकते हैं? नहीं, मोटर लगा सकते हैं। बहुत अच्छा, दीज आर मैन मेड। अब ह्यूमन रिसोर्सेस, आप स्कूल आए हैं, स्कूल आप किस लिए आए हैं? पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, टू लर्न समथिंग। लेकिन पढ़ाने वाला आपको कौन है? टीचर। कोई टीचर आपका रिसोर्स है जो आपको पढ़ाई देता है। या आपके पास कोई बीमारी खुदाशन हो जाएगी तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमारा रिसोर्स है जो हमारी बीमारी ठीक करता है। या हमें मकान बनाना होता है, हम इंजीनियर के पास चले जाते हैं। इंजीनियर हमें नक्शा देता है, हमें गाइडलाइंस देता है कि कैसे मकान बनाना है, कैसे मकान को डेवलप करना है। यहाँ हमें काश्तकारी करनी होती है, फार्मिंग करनी होती है। आजकल हमारे पास टेक्निक्स हैं, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, जो हमें बताते हैं कैसे एग्रीकल्चर करो, कैसे हार्टिकल्चर का काम करो, जिससे आपको ज्यादा मुनाफा होगा, ज्यादा काम होगा। दीज आर द ह्यूमन रिसोर्स। या दूसरी बात, हमें कपड़े साफ कर बनाना, हमने कपड़े लाए, अब इनको सिलवाए, आपने यूनिफॉर्म लाई है, इस यूनिफॉर्म को सिलवाना है। किसके पास? क्या आपका माँ बाप? नहीं, कोई खास आदमी जिसको हम टेलर बोलते हैं। दैट मीन्स टेलर एक किस्म का रिसोर्स है, इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। बहुत अच्छा। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे हो जाऊंगा, ये नेचुरल रिसोर्स है, इसके भी दो हिस्से हैं। एक है रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, दूसरा है नॉन रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। याद रखना, रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स और नॉन रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। जो ये रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है कि रेन्यूएबल ये नेचुरल रिसोर्सेज और एयर, वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, these are unlimited, these are unlimited present in the universe। इनका तादाद बहुत है, इनका तादाद बहुत है, और इन पर कोई असर नहीं पड़ता है ह्यूमन एक्टिविटी से। यानी हमारी इंसान की तरफ से कोई भी एक्टिविटी अगर हो, इन पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये कुदरती है, ये अनलिमिटेड है, जितना उठा उतना मिलता है। लेकिन इसी नेचुरल रिसोर्सेज में कुछ और है, इनको अगर हम ब्रीफ करेंगे, इस नेचुरल रिसोर्स में आएगा सोलर एनर्जी। ठीक है, ये अनलिमिटेड हमारे पास मौजूद है, इससे ह्यूमन की एक्टिविटी से कोई असर नहीं पड़ता है। अब है नॉन रिन्यूएबल, फॉर एग्जांपल जो लिमिटेड में होते हैं, जो लिमिटेड में होते हैं, यानी अगर इनको इस्तेमाल हम उस हिसाब से नहीं करेंगे जिस हिसाब से करने चाहिए, एज वी नीड, तो ये हमें बहुत अंत तक मदद साबितगार हो सकते हैं। लेकिन इनका इस्तेमाल करना का कोई लाहे अमल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वाटर है, यस, वाटर, कोल है, पेट्रोलियम है, वाटर है, या नेचुरल गैस है जो हम घर पर इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल गैस। लेकिन ये लिमिटेड है, कहीं गैस निकलता है, ये नहीं कि कयामत के दिन तक निकलता रहेगा, नहीं। इंसान की एक्टिविटी से इस पर असर पड़ता है, फिर ये वापस आ जाते हैं, लेकिन आफ्टर इट टेक्स थाउजेंड ऑफ इयर्स, जब वो आपको आगे बढ़ना होगा, जब कोई भूचाल या कोई डिजास्टर हो जाता है, उस डिजास्टर के बहुत से रिएक्शंस होते हैं। तो ये एक लंबा किस्सा है, इसको आप छोड़े। लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखेंगे कि नेचुरल रिसोर्स जो है, इसके दो हिस्से हैं, रेन्यूएबल है, नॉन रेन्यूएबल। रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है जो अनलिमिटेड है, फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, और इनको ह्यूमन की एक्टिविटी से कोई इन पर असर नहीं पड़ता है। जो नॉन रिन्यूएबल है, ये लिमिटेड है, ह्यूमन एक्टिविटी से इन पर असर पड़ता है। यानी ये खराबी, इनमें खराबी हो जाती है, इनमें कमी हो जाती है, डिफॉरेस्टेशन हो जाती है, आपने पढ़ा, एयर पोल्यूशन हो जाता है, वाटर पोल्यूशन हो जाता है।
تو پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے. اور آج کل آپ دیکھتے ہیں گلوبل وارمنگ آج کل اس کا اثر پڑا ہوا ہے کیونکہ یہ ہماری ایکٹیویٹیز ہیں. تو یہ ایک لمبا چوڑا مسئلہ ہے کیسے اثر پڑتا ہے یہ ہم آگے دیکھیں گے. اب اس کے بعد ہے مین میڈ ریسورسز جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے. اس کے بعد ہیومن ریسورس جو میں نے ایکسپلین کیا ہے. تو آج آپ کو اتنا ہی کہ آج آپ کو میں نے پڑھا ہے ریسورس کس کو بولتے ہیں. ریسورس ان کو بولتے ہیں جو بھی چیز ہم اپنی ضرورت اور اس کی ویلیو کے حساب سے استعمال ڈے ٹو ڈے لائف میں لاتے ہیں دیٹ از ریسورس. تو ریسورس بہت قسم کے ہوتے ہیں. اس کو یہ نیچرل پہلے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے نیچرل اینڈ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے نیچرل مین میڈ اینڈ ہیومن ریسورس. تو نیچرل ریسورس کے بھی 2 قسمیں ہوتے ہیں رینیبل اینڈ نان رینیبل. رینیبل ہوتے ہیں لمیٹڈ نان رینیبل ہوتے ہیں ان لمیٹڈ. اور مین میڈ ریسورسز کیا ہوتے ہیں جو انسان نے بنائے ہیں پھر ہم تک آئے ہیں اپنے ہنر کو استعمال کر کے اپنی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اس نے جو چیزیں بنائی یہ ہمارے پاس ہے. تیسرا ہے ہیومن ریسورس. ہیومن ریسورس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کوئی بھی چیز فار ایگزامپل آج کل آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس الیکٹرسٹی ہے. الیکٹرسٹی سے ہم بہت کچھ کام کرتے ہیں. یہ الیکٹرسٹی کو استعمال کیا ہے ایک انسان نے اپنا دماغ لڑایا اپنی سکل لائی اپنی کریج اس پر لگائی اس نے پانی سے بجلی بنائی ہے تھرمل پاور اور ہمارے پاس بجلی آ گئی ہے. دس از نون ایز ہیومن. یہ انسان نے بنایا ہے. انسان نے سوچ لگایا ایک نیچرل سورس پانی کو استعمال کر کے ہمارے پاس یہ لایا یا سولر انرجی یہ انسان نے لگایا جس نے ہمارے کو سولر انرجی دی ہے. تو ان 3 چیزوں کو ریسورس کے 3 حصے ہیں. تو آپ نے لکھا ہے واٹ از ریسورس یہ آپ نے لکھا ہے. اس کی ڈیفینیشن میں بعد دوبارہ لکھوں گا اور اگر آپ کو کچھ بھی لگے تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں مزید کیا ہوا تو آگے ان کی ڈیفینیشن. باقی وسلام. تھینک یو.